بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں ثمرات کے بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال لکھے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہو۔ جتنا ثواب روزے کا ہوا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ دوسرا وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے دار کے اندر روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتیاط نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہے، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی یعنی نمازوں میں عبادت میں مشغول رہا، مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت کر دی یعنی کسی کی برائی کر دی یا کوئی اور حماقت کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً رات بھر عبادت میں مشغول رہا، نوافل میں مشغول رہا اور فجر کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت دکھلانے کے لیے رات بھر جاگا کہ دوست سب پوچھیں گے کہ کب تک جاگنا ہوا، رات میں کتنی عبادت کی، تو میں کہوں گا کہ صبح تک پوری رات عبادت میں مشغول رہا، تو یہ ریا کے لیے جاگا، تو اس سے بھی اس کا جاگنا بیکار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کے روزے چاہے تمام عمر کے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ بعض علماء کا مذہب، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرات بھی ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے تمام عمر کے روزے رکھے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور پر ادا کرنے پڑیں گے، کہ اس سے فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اور اس حدیث پاک کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی ہے، روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے۔ اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہوتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا پوچھنا۔ بعض لوگ اپنی چھوٹی موٹی عادتوں کی وجہ سے، یا پوڑی کی ہے یا سگریٹ کی ہے، کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایسے فضول بہانے بتاتے ہیں۔ ان کو شریعت میں فساق کہا ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ، علی اعلان گناہ کرنے والے۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔
कितने मुसलमान हैं जो मर्दुम शुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन पांचों में से एक के भी करने वाले नहीं होते। सरकारी कागजात पे वो मुसलमान लिखे जाएं, मगर अल्लाह की फहरिस्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, एक कलमा शहादत, दूसरी नमाज और तीसरा रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, उनका खून कर देना हलाल है। उलमा ने इस जैसी रिवायत को इनकार के साथ मुक़य्यद किया है या कोई और तावील फरमाई है, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के खैर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत में किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। कारामद चीज़ सिर्फ अल्लाह की इताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने पर ही किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बद्दीन ज़बान से इस किस्म के अल्फाज कह देते हैं जो कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर में खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह ताला को क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह। इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत गौर व एहतमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से छोटी बात का तमस्कुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कभी भी रोज़ा ना रखे, इसी तरह और कोई फ़र्ज़ अदा ना करे, बशर्ते कि वो उनका इनकार करने वाला ना हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकता उसका गुनाह होता है और जो अमाल अदा करता है उसका सवाब मिलता है। लेकिन दीन की किसी अदना से अदना बात का तमस्कुर यानी मजाक उड़ाना कुफ्र है, जिससे और भी तमाम अमर के नमाज, रोज़ा, नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज अमर है, इसलिए रोज़े के मुतालिक भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ ना कहे। अगर तमस्कुर वगैरह ना करें तब भी बग़ैर उज़्र इफ्तार करने वाला फासिक है। हत्ता कि फ़ुक़हा ने तशरीह की है कि जो शख्स रमज़ान में अलल ऐलान बग़ैर उज़्र के खाए उसको कत्ल कर दिया जाए। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो अलल ऐलान रमज़ानुल मुबारक में या सिगरेट पी रहे हैं या पूड़ी मुंह में डालकर बाज़ार में घूम रहे हैं। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इनको कत्ल करने का हुक्म है। इतना सख्त गुनाह है, हम अंदाज़ा करें और तौबा करें और रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा उठाएं। लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत ना होने की वजह से कुदरत ना हो कि ये काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फ़र्ज से कोई भी सुबुकदोश नहीं कि इसकी नापाक हरकत पर इजहार नफ़रत करें, और इससे कम तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं कि उसको दिल से बुरा समझे। हक़ ताला शानो अपने मुती बंदों के तुफ़ैल मुझे भी नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए कि सबसे ज़्यादा कोताही करने वालों में मैं ही पाया जाता हूँ। इसलिए जो लोग अलल ऐलान इफ्तार कर रहे हैं, यानी रोज़ा छोड़ रहे हैं, अलल ऐलान रमज़ानुल मुबारक में खा पी रहे हैं, इन लोगों से सख्त नफ़रत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा